वाह मेरे सावन वाह मेरे दाता, दुनिया रा सहारा तू, गद गद दे विच बसदा होया, तेरे सब तो न्यारा तू। वाह मेरे सावन वाह मेरे दाता। संतां महात्मा ने, मालिक दे प्यारिਆਂ ने सदा ही नाम दे गुण गाए है और उन्होंने सदा ही आके संसार विच सच्चाई का होका दिता है। इसे सच्चाई में 25 साल साडे गुरुदेव परमात्मा कृपाल समझाते रहे है। उन्होंने उन्हां लोगों की मदद की जिन्हां लोगों ने, जिन्हां आत्मा ने उन्हां दे उपदेश नूं अपनाया। अज भी वो साडी मदद कर रहे हैं, दया कर रहे हैं। ये नहीं कि सानू वो सुनने छड़ गए हैं, बल्कि पहले से भी ज्यादा दया हो रही है। मैं होर की कह सकता है, उन्हां दा दिता होया संदेश तुहानू उधरा रहा है। महाराज सावन सिंह आम सत्संग दे विच एक कहानी सुणाउंदे हुंदे सीगे कि एक शाहूकार किसी आपदे असामी दे पास कर्ज लैण वास्ते गया। उसने जो भी उस जिमीदार दी समान सी करदा वो सारा कुरक कर लिया। ब्याज दे अंदर कोई उसनू रैयत ना की। जिमीदार ने भी सोचा कि जब इसने मेरे नाल इन्ना भैड़ा और सख्त सलूक किया है, मैं भी इसका बिस्तरा छड़ के नहीं आऊंगा। और उस शाहूकार ने पिंड दे विच मजदूर पाले। पिंडां दे अंदर घट ही मजदूर मिलते हैं। एक महात्मा अपना भजन अभ्यास कर रहा सीगा। उहदे कान च आवाज पई। वो कहने लगा, देख बई तेरा बिस्तरा मैं छड्या होना है। मजदूरी मेरी ये है कि या तो तू कथा करी मैं उंगारा भरूंगा, या मैं कथा करूंगा तू उंगारा भरदा जाए। महाजन सुन के खुश होया कि इदू सस्ता सौदा होर की है। ना हिंग लगे ना फटकड़ी। वो कहने लगे, हाँ जी मैं हाँ हाँ करदा जाऊंगा। जब उसकी मंजिल आई शाहूकार दी, महात्मा बिस्तरा चुकी जाता सी। महात्मा सदा ही दया दे पुंज हुंदे है। वो दया ही करन वास्ते आए हुंदे है, दया रूप हुंदे है। ख्याल आया कि एक ही समझेगा कि मेरा किसी साधु दे नाल मेल होया सी, या मैं कुछ कदम शाहूकार दे नाल महात्मा दे नाल तुरया सीगा। उस नूं कहण लगे भी देख प्यारिया, सानू साडे भजन दे बल नाल पता लग्या है कि तेरी उम्र बड़ी थोड़ी रहिंदी है, तू जल्दी संसार छड़ जाना है। ते सारी जिंदगी च कोई अच्छा कर्म नहीं कीतागा। तैनूं धर्मराज दे दूत लै जाणगे, उत्थे पुछणगे तेरा अमालनामा सारा कुछ, सिर्फ आह ही पुन तेरा निकलेगा जो तैं मेरे नाल सोबत कीती है। वो ये भी पूछणगे कि इसका फल तैं पहला लेना है या मगरों लेना है। वो कहण लगे तू ये कह देनी कि महाराज जी पता नहीं पिछों क्या होएगा, तुसीं मैनूं इसका फल पहले ही दे दिओ, और फल भी ये कि मैनूं उसे महात्मा दे पास भेज दिओ जिहदी कि मैं सोबत करी है, जिहदी रोजाना मैनूं ये रैयत मिल रही है। उहनूं उत्थे भेज दिता। अगे उही महात्मा जिसनूं कोई बिस्तरा चुकाउंदा सीगा, देखिया ख्याल आया कि ये उही महात्मा है। जिहड़े धर्मराज दे दूत सन वो पिछे ठहर गए। वो कहण लगे बई तेरा सिर्फ 2 ही घड़ी का फल है, बड़ी जल्दी आ जाना है। उत्थे बैठा देख रहा है। वो कहंदे आ गया बई। कहंदा हाँ जी मैं आ गया है, तुहाडी दया नाल ही।
ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਦੂਤ ਖੜੇ ਹੈ, ਸੈਨਤਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੂਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਈ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਹ ਸਾਧੂ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾਨਕ ਨੀਤ ਨੈ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਨਿਕਟ ਨਾ ਜਾਇਓ ਦੂਤ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਤਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਆਓਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਜਦ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਊਂਗਾ ਇਸੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਵਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਫੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਸੰਤ ਮਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ 12ਵਾਂ ਸਾਰ ਬਚਨ ਪੰਨਾ 81। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬਸੇ ਆਪ ਮਨ ਮੇ, ਮੈਂ ਸੇਉ ਦਮ ਦਮ ਤਨ ਮੇ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬਸੇ ਆਪ ਮਨ ਮੇ, ਮੈਂ ਸੇਉ ਦਮ ਦਮ ਤਨ ਮੇ। ਆਪ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਹ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂਰੀ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਸਿਤਾਰੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਨੌ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ। ਐਸੇ ਅਨੁਭਵ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਜਦ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਖੜ ਕੇ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਭਾਗ ਸੋਤੇ ਦੀਏ ਜਗਾਏ, ਪਿਆਰਿਆ ਤੇਰੇ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਸੂਖਸ਼ਮ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨੇ ਪਰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ, ਸੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਖੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਨੇ ਕਦ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੋ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਚਾਰ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹਤਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਤਬਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੈਕਸੀਅਰ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਈਰਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਦਫਾ 400-500 ਸਿੱਖ ਪਕੜੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਫ੍ਰੈਕਸੀਅਰ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ, ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲੀ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਤਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਲਨ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪਕੜਦੇ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਬਸੇ ਅਬ ਮਨ ਮੈਂ ਸੇਉ ਦਮ ਦਮ ਤਨ में फिर प्रीत लगी काट तुन में चढ़ पहुंची पहली सुन में। क्या गुरु के चरण प्रगट हो गए और सुते जागदे बहंदे उठदे साह साह नाल ख्याल गुरु के चरणों विच लग्या होया है। सिमरन दी तार टुटदी नहीं गई, किथे आत्मा पहुंच गई पहली मंजिल ते, और शब्द अंदर प्रगट हो गया। फिर प्रीत लगी काट तुन में चढ़ पहुंची पहली सुन में। अब सील शिमा मन छाई गई तपन काम दुख दाई। कहन लगे घंटे दी आवाज सुनाई देन लग पई, आत्मा मस्त हो गई। जड़ी शरीर दे अंदर काम दी तपत सी वो खत्म हो गई, ओदी जगह शील आ गया।
ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਅਬ ਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿਮਾ ਮਨ ਛਾਈ, ਗਈ ਤਪਨ ਕਾਮ ਦੁਖ ਦਾਈ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵੀ ਭਾਗੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਥਾਂ ਖਿਮਾ ਆ ਗਈ, ਲੋਭ ਦੇ ਥਾਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਹ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਵੇਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਵੀ ਭਾਗੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਮੋਹ ਸਭ ਤਿਆਗੇ। ਤੁਨ ਪਾਂਚ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਜਾਗੀ, ਮਨ ਹੁਆ ਸਹਿਜ ਵੈਰਾਗੀ। ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਥੂਲ ਗੰਢ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਲਟੇਰੇ ਸਨ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਧੁਨ ਪਾਂਚ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਜਾਗੀ, ਮਨ ਹੁਆ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗੀ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੂਰ ਉਗਾਨਾ, ਅਬ ਹੁਆ ਜਗਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋਈ, ਮਨ ਵੈਰਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗ ਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਉੱਗ ਪਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਗਾਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰਾਇਆ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਸੂਰ ਉਗਾਨਾ, ਅਬ ਹੁਆ ਜਗਤ ਬੇਗਾਨਾ। ਕਟ ਬੈਠੀ ਤਾਰੀ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਬਹਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਤਸੰਗੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਤੀਸਰੇ ਤਿਲ ਨੂੰ ਆਸਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਟ ਬੈਠੀ ਤਾਰੀ ਲਾਈ, ਬਾਹਰ ਕੀ ਕਿਰਿਆ ਦੂਰ ਬਹਾਈ। ਗੁਰ ਅਦਭੁਤ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਜਾਏ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਅਦਭੁਤ ਬੜਾ ਅਚਰਜ ਸੁੱਖ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਗੀ। ਗੁਰ ਅਦਭੁਤ ਸੁਖ ਦਿਖਲਾਇਆ, ਕਿਆ ਮਹਿਮਾ ਜਾਏ ਨਾ ਗਾਇਆ। ਜਗ ਜੀਵ ਅਪਾਗੀ ਸਾਰੇ, ਨਰ ਦੇਹੀ ਜੋਹੀ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ
ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਹਨ ਸਾਰੇ ਅਭਾਗੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰ ਅੱਖ ਉਗੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਸੁੱਖ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਝੱਖੜ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਵੇ, ਜੰਗਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦਰਜੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਝੱਖੜ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ? ਕਿਧਰੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਾਈ ਤੱਕ ਮੰਗੇ ਵੀ ਨਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਵਫਾਦਾਰ ਨੌਕਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਗ ਜੀਵ ਅਭਾਗੀ ਸਾਰੇ, ਨਰ ਦੇਹੀ ਜੋਹੀ ਹਾਰੇ। ਕਿਉ ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਕਿਉ ਜਮ ਕੇ ਕਿੰਕਰ ਰਹਤੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖਾਜ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਕਿਉ ਗੁਰ ਸੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਕਰਤੇ, ਕਿਉ ਜਮ ਕੇ ਕਿੰਕਰ ਰਹਤੇ। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाई। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹਦੇ ਭਾਗ ਲਿਆਉਣ, ਕਿਹਦੇ ਕਰਮ ਲਿਆਉਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। मैं किस से कहूँ सुनाई, फिर अपना मन समझाए। तू गुरमत दृढ़ कर पाई, अब छोड़ो तात पराई। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਕੜੀ ਰੱਖ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵੇਦ ਨ ਭੇਦ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤ, ਕਉ ਦੇਤ ਨ ਹਾਮੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਦ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੇਖ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦਾਦੂ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਪਾਈ, ਅਬ ਛੋੜੋ ਤਾਤ ਪਰਾਈ। ਚੱਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਾਟੀ, ਚੜ ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਕੀ ਬਾਟੀ। ਕੀ
ਨੀ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਚੱਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਕਾਟੀ, ਚੜ ਸੁਨ ਸਿਖਰ ਕੀ ਬਾਟੀ, ਮਹਾ ਸੁਨ ਕੀ ਤੋੜੋ ਟਾਟੀ, ਜਾ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਕੀ ਹਾਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਸੁਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲ, ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਦਾ ਵੀ ਫਾਟਕ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਲੈ। ਮਹਾਸੁਨ ਕੀ ਤੋੜੋ ਟਾਟੀ, ਜਾ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਕੀ ਹਾਟੀ, ਫਿਰ ਸਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਨ ਬੀਨਾ ਜਾਏ ਬਜਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆਤਮਾ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੀਨ ਜੈਸੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਤ ਪੁਰਸ਼ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਤੁਨ ਬੀਣਾ ਜਾਏ ਬਜਾਇਆ, ਸੁਨੀ ਅਲਾਖ ਅਗਮ ਕੀ ਬਤੀਆਂ, ਸਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਜਹਾਂ ਥਕੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫੇਰ ਅਲਖ ਅਗਮ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖਰਬਾਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਸੁਨੀ ਅਲਾਖ ਅਗਮ ਕੀ ਬਤੀਆਂ, ਸਸ ਸੂਰ ਖਰਬ ਜਹਾਂ ਥਕੀਆਂ। ਪਿया परसे राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरष अनामी। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਪਤੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਢਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ। पिया परसे राधा स्वामी, कुछ कहूँ न पुरुष अनामी। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲ ਲੈਨੇ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਗਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਥਾਲ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੱਤੀ, ਕਿਆ ਬਿਰੇ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਤੜਫ ਦਾ ਥਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਬਿਰਹਾ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਕਤਰੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੀ ਇਹੀ ਆਰਤੀ ਹੈ। मेरी आरत सबसे न्यारी, कोई समझेगी पिया प्यारी। जय पेद अथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਆਰਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਭੇਦ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ
ਪੰਜਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। यह भेद अथाह बखाना, बिन संत न कोई जाना। कर्मी जीव जाग के अंधे, सब फंसे काल के फंदे। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅੰਧੇ ਹੈ। ਅੰਧੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਸਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਸੁਥਰਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਗੀ। ਉਹ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸ ਰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਮਸੀਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਜਦ ਮਸੀਤੇ ਆਏ, ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਸੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜੁੱਤਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ? ਆਖਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਤਾਂ ਏਡਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੱਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੁਥਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤਾਂ ਐਸਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਲਿਆ, ਜੁੱਤਾ ਮੇਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਕੱਲੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾਏ ਏਕ ਮਸੀਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਬਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਤੇਰਾ, ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਸਭ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਕਰਮੀ ਜੀਵ ਜਾਗ ਕੇ ਅੰਧੇ, सब फंसे काल के फंदे। उनसे नहीं कहना चाहिए, मत गूढ़ छिपाए रहिए। सुरत शब्द कमाई करना, सुमरन में तन मन देना। जो गुरुआं ने सुरत शब्द ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, सुमरण में तन मन देना। गुर दर्शन बहुत निरखना, तुन अनहद नित परखना। क्या शब्द की आवाज नित सुननी है। गुरु ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਖ ਲਾਂਗੇ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਪਰਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨਿਰਖਣਾ, ਤੁਨ ਅਨਹਦ ਨਿਤ ਪਰਖਣਾ। ਸਤ ਸੰਗ ਕੀ ਚਾਹਤ ਰਖਣਾ, जब डोल बने तब करना। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਤਸੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। सत संग की चाहत रखना, जब डोल बने तब करना।
उपदेश किया यह टीका, राधा स्वामी नाम मैं सीखा। आप कहने लगे मैं थानू ये सब संत मादा टीका करके दसदा है कि मुक्ति दे तीन ही साधन हैं, सिमरन, भजन, ध्यान। सत्संगी दा एक ना एक चीज का साह साह ना बनता रहे, या सिमरन जवान ना चलता है, या ध्यान है गुरु का, और या शब्द नूं सुन रहा है। हाँ भाई, हाँ, हर जन्म के अंदर आत्मा एक ही रहती है, सिर्फ कर्मों की वजह से उसके शरीर में तब्दीली आती है। तो क्या जिस तरह से आत्मा एक ही रहती है हर जन्म के अंदर, उसी तरह से क्या मन भी एक ही रहता है, या कर्मों के हिसाब से मन के अंदर भी पूरी तरह से या आंशिक रूप से तब्दीली आती है? हाँ भाई, सही जानकारी, ठोस जवाब तो अंदर जाने पर ही जद असी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि सच्चाई अंदर है। फिर भी महात्मा लोगों ने बाहर उहदे समझाउण दे कई तरीके लभे है। वो इस तरह है कि जिस तरह आयरन दे अंदर लोहा पाया जाता है गर्म करने वास्ते, कोले अग जलाई जाती है, बेशक वो लोहा जलदा नहीं, लेकिन वो अग दा रूप जरूर हो जाता है, लाल हो जाता है। इसे तरह जिन्हां पिंजरियां दे विच साडी मन आत्मा रह रहे है, बेशक एक ही है, उन्हां दा असर जरूर इन्हां उपर हुंदा है। साडे पिछले अच्छे या बुरे कर्मां दा असर उहदे मुताबिक ही साडा मन बनदा है, उहदे मुताबिक ही साडी आत्मा दे उत्ते अच्छा या बुरा असर पैंदा है। गुरु नानक कहंदे ए मन कर्म, ए मन धर्म, ए मन पंच तत्व से जन्म। कबीर साहब ने इस बयान किया है, ए मन शक्ति, ए मन सीओ, ए मन पंच तत्व का जियो। आत्मा साडे सतपुरुष दी अंश है, मन काल दा एजेंट है, काल दी शक्ति दा नाम है। ये तुसी खुद ही फैसला कर सकते हैं कि ये एक किस तरह हो सकते हैं। ज्यादातर साडे मन दे उत्ते पिछले कर्मां दा ही असर हुंदा है, उन्हां दे मुताबिक नेक बद। महाराज कृपाल कहंदे हुंदे सी, मन जैसा कोई दुश्मन नहीं, अगर इसनूं समझा के ਇਹਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੋਈ ਵਫਾਦਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਤਸੰਗੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਲ ਦੀ ਖੱਲ ਉਤਾਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं। सब तो पहला सानू अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए है। जदों असी स्थूल पर्दा लाउने, सूक्ष्म लाउने हैं, कारण लाउने हैं, मन थले रह जाता है, उत्थे असी खुद ही जाके त्रिकुटी दे विच, ब्रह्म दे विच सारा मसाला अखां नाल ही देख सकते हैं कि किस मसाले का मन बनया है।
ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਓਮ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਦਫਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੰਡਲ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਪਵਰ ਗੁਫਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੰਡਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਤਮਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰਚਨਾ ਰਚਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਲੋਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਸਵਾਏ ਕਿ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਆਤਮਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਲ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਲੈ ਚਲੀਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾਸ ਜਾਂ ਫਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਹੀ ਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਕਰਤੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਫਾੜ ਚੀੜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਮਾਰਗ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਏ, ਰੇਡੀਓ ਬਣਾਏ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਬਈ ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਰ ਸੈੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਪਾਉਨੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਜ਼ ਪਲੇ ਪਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੀਏ, ਸਿੱਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਰ ਸੈੱਟ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਵਾਰੇ-ਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੋ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੇਦ ਦੇ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਕਮ ਵਕਤ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੁਣ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੀ। ਉਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੂੜੇ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਔਰਤ ਦੇ ਦੋ ਸਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਸਟੋਰੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਖੌਲੀਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਖਰ ਮੁੜਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਰਾਮ ਜਾਇਆ ਦਿੱਲੀ? ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਇਆ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਰ ਔਰ ਬਸ ਪਰ ਬਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਾਂ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਕਰੀ। ਖੈਰ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗਾਂਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੂਪ ਰਾਮ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ? ਕਿ ਬਸ ਪਰ ਬਸ ਇੱਕ ਲਗਾਈ ਕੇ ਦੋ ਸਿਰ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਭ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰ, ਅਗਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਭਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਚੱਲੋ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੰਨੇ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀਵਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ੱਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਉਹ ਰੂਪ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਦੋ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਣਾ ਰਾਮ ਸੀ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਪਾਈ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਹੱਸ ਪਏ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀਓ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸ ਰੁਸ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰਸ ਪਿਆਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਚੌਧਰੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਇਹਦਾ। ਇਹਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਰਸ ਪਿਆਓ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਖੂਬ ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਪਿਲਾਇਆ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਗਏ। ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸ ਪਿਆਇਆ? ਚੌਧਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ ਜੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮਤ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਸਮਝਾਈ, ਬਿਠਾਇਆ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਪਾਸ ਜੁਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾਣੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੂਣਾ ਰਾਮ ਕੁਛ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡੇ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰਿਆ। संजी महाराज जी, हम चाहेंगे कि जो 3 बजे आकर के आप हमें दात देते हैं, जिसको कि हम कस्तूरी कहते हैं, हमें उसका ज्यादा एहसास हो। और मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ शब्द कहें जिससे कि सारी संगत को इस बात का एहसास हो कि 3 बजे सुबह आप आकर के हमें बहुत कुछ दात देते हैं, जिससे कि वो लोग वो समा जो है वो सोने में ना बिताएं बल्कि जाग करके अभ्यास करने में बिताएं। मैं थानू खास एक वाकया महाराज सावन सिंह दा छोटा जिहा सुनाऊंगा, क्योंकि टाइम हो गया, मैं लंबा नहीं करदा गा। किसी प्रेमी ने उन्हां दे आके पैरां ते हथ लाया। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि संतां दी कोशिश ये हुंदी है भी हर आदमी इस तरह ही करे, मुंह ना बात करे। महाराज सावन सिंह जी काफी खफा होए बई थले जमीन है, जो कुछ है साधु दी अख विच है, अख ही अख नूं दे सकदी है। एक प्रेमी ने कोले खड़े ने कहा कि महाराज जी दया करो, जीवां दी की ताकत है कि कुछ प्राप्त कर लैण। महाराज सावन सिंह फिर भी उस लहजे च गर्म च बोले, कहण लगे मैं दया करन हर सत्संगी दे पास 3 बजे जाना हाँ। जेड़े जागदे है उन्हां दे हिस्से दी उन्हां नूं दिना है दात, जेड़े सुत्ते पे है मैं अपनी टोकरी दया दी लैके वापस आ जाना है। इसे तरह जेड़े लोग नूं 3 बजे दी महानता दा पता है, वो सौ के वक्त बतीत नहीं कर देगे, हमेशा उस दी इंतजार विच हुंदे है कि मेरा गुरुदेव आएगा, वो मैनू कुछ दे के जाएगा। सो सानू उस वक्त तो पूरा फायदा उठाना चाहिए। अजकल मशीनरी युग है, दुनिया अंदर आलस पैदा हो गया है। हिंदुस्तान दे अंदर आम तौर दे उत्ते साडे देखण दी बात है 3 बजे ही दिन शुरू हुंदा है सुबह। जिमीदार खेतां 'च कारोबार करन वास्ते जांदे है, औरतां घरां दे अंदर उदों जां कतदियां है जां चाटी 'च मदानी पा के दुੱਧ रिड़कदियां हन। अगर किसी ने कोई सफर करना है, किसी काम जाना है, तो उसने भी उस वक्त तो फायदा उठाना है। सुबह 3 बजे तुर के 10 मैल उन्हें चले जाना है। जानवर भी आम तौर दे उत्ते 3 बजे उठ खड़दे है, वो बोलदे है। गुरु अर्जन देव ने कहा चिड़ी चूकी पै फुटी, उस नूं पै फुटी अमृत वेला कहंदे है। वगन बहुत रंग राही आम तौर दे उत्ते अपना सफर कर रहे है, जिमीदार कम कर रहे है। अचरज रूप संतन रचे नानक नामे रंग, पर संत उस वक्त तो की फायदा उठाउंदे है, वो नाम नाल जुड़ जाते है, नाम दा रस माणदे है। उस वक्त वो साडे दुनिया दी तरह आलस नहीं करदे। सूफी संत फरीद ने कहा सीगा, हों बलिहारी पंखियां जंगल जिन्ना वास, थल कंकर चुगन फल वसन ते रब ना छोड़न पास। कहण लगे इंसान अच्छे पदार्थ खांदा है, जानवरां नूं रोड़ खाने पैंदे है, अच्छा खाना कितों मिलदा नहींगा। कहण लगे फिर भी ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ परमात्मा ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰਗੇ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ
ਹਰ ਆਦਮੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਘਮਾਰਾਂ ਦੇ ਗਧੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਰਨ, ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਤ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਜਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ।